नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। आसनसोल नगर निगम के 56 नंबर वार्ड में जो है इलाके के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी क्यों नहीं मिल रहा है, इलाके के लोग जो है वो बता रहे हैं। यहाँ पर रेल कॉलोनी मुचीपाड़ा बोल के जगह है कि यहाँ पर कीर्तन हुआ था और इस कीर्तन में स्थानीय विधायक बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पाल आई थी और उनके आने के ठीक 5 दिन के बाद से ही इलाके में पानी नहीं आ रहा है। पहले से ही पानी का संकट था इस मुचीपाड़ा रेल कॉलोनी में। उसके बाद जो है नगर निगम की तरफ से पार्षद जो है टैंकर के माध्यम से यहाँ पर पानी मुहैया करवा रही थी, लेकिन जो कीर्तन हुआ, कीर्तन में जब बीजेपी विधायक यहाँ पर पहुँची अग्निमित्रा पाल, ठीक उसके 5 दिन के बाद यहाँ के लोगों को पानी बंद कर दिया गया। ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं मुचीपाड़ा रेल कॉलोनी के लोग। उनका कहना है कि यहाँ की पार्षद ने कहा था कि यहाँ की विधायक को बुलाने की क्या दरकार थी। इस तरह के आरोप जो है वहाँ के लोग लगा रहे हैं, ऐसा ही उन्होंने बयान दिया है। और इसके प्रतिवाद में उन्होंने जो है आसनसोल के जो चित्रा मोड़ है वहाँ पर पथ अवरोध किया। तकरीबन आधे घंटे तक ये पथ अवरोध चला। वहीं जब ये पथ अवरोध चल रहा था, दूसरी तरफ उनका जो मुचीपाड़ा रेल कॉलोनी है वहाँ पर पानी का टैंकर पहुँच गया। अब देखा जा रहा है इस पानी को लेकर राजनीति हो गई है। यहाँ पर कीर्तन हुआ था जो एक धार्मिक अनुष्ठान था और इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर जो है यहाँ पर भाजपा वर्सेस तृणमूल का रूप दिया जा रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल कार्य नहीं हुआ था, धार्मिक कार्यक्रम हुआ था, फिर इसको पॉलिटिकल रूप क्यों दिया जा रहा है। अब इसको लेकर आसनसोल नगर निगम के जो पार्षद हैं एवं आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में जो ये मुचीपाड़ा रेल कॉलोनी 56 नंबर वार्ड है, यहाँ की राजनीति गरमाई हुई है और यहाँ के लोग जो है पानी की मांग कर रहे हैं। लेकिन नाटकीय तौर पर देखा गया कि ठीक जब पत्रकार उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा रेल कॉलोनी मुचीपाड़ा के लोगों को, ठीक 20 मिनट के बाद ही वहाँ पर पानी का टैंकर आ जाता है। और जो टैंकर वाला वो कहता है कि टैंकर ख़राब था जिसके कारण जो है पानी नहीं दिया गया। लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं कि 5 दिनों तक कोई ऐसी गाड़ी है जो व्हीकल है जो अगर ख़राब होता है तो क्या दूसरी गाड़ी से ये पानी मुहैया नहीं करवाया जा सकता। कई तरह के सवाल जो है अब उठ रहे हैं। आखिर क्या राजनीति हो रही है पानी को लेकर या फिर धार्मिक अनुष्ठान को लेकर। हम सभी का वक्तव्य दिखाएंगे, सभी की प्रतिक्रिया दिखाएंगे एक एक करके क्या हुआ है। কিসের জন্য ঢুকলো আমি ওই জন্যই জল বন্ধ করেছি। অগ্নিমিত্র আসাতে আমাদের জল বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের যেটুকু গাড়ির জলটা পেছিলাম ওটা আমাদের আজ 5 দিন থেকে বন্ধ আছে। অগ্নিমিত্র কেন এসেছিল? অগ্নিমিত্র ওই যে কীর্তনে আমরা তাদের বাড়িতে ডোনেশন করতে গেছি। আমরা তো জানি না যে ও বিজেপি না টিএমসি না কাউন্সিলর, আমার কাছে সবাইকার কাছে চেয়েছি তো ও দিতে এসেছে, কীর্তন শুনেছে, দিয়েছে, চলে গেছি। শাওনিকে ডাকা হয়েছে, শাওনি আসে নাই। শাওনি কি তৃণমূলের? হ্যাঁ ভैया কাউন্সিলর আপনারা বলেছিলেন যে জল পাচ্ছেন না 5 দিন ধরে। আমরা কাউন্সিলরকে বলছি, কাউন্সিলর বলছে কি আমি দেখছি। তো দেখছি যে বলছে আজ 5 দিন হয়ে গেল, আবার বলছে 26টা ঘর আমার কাছে এসো তবে তোমাদেরকে জল দিব। কে বলছে এটা? এটা শাওনি আমাদের কাউন্সিলর। ও বলছে আমার ওয়ার্ডে ঢুকলে কেন, অগ্নিমিত্র ঢুকলে কেন আমার ওয়ার্ডে, আমি তোমাদেরকে জল দিব না। মারামারি করতে চাইছে, হাত তুলছে। শাওনি আমাদের যে কাউন্সিলর। কতদিন ধরে জল বন্ধ আছে? 5 দিন। তাহলে আমরা খাবো কি? আমাদের তো এখানে কল নাই, আমাদের জল নাই। কতগুলো ঘর আছে আপনাদের এখানে? আমাদের 54টা ঘর আছে। তো এখন জল কিভাবে জোগাড় হচ্ছে? জল ওই আমরা সাইকেলে করে আনছে আমাদের ছেলেরা। এটা কি আগে কি ট্যাঙ্কারে জল দিত আপনাদের? হ্যাঁ ট্যাঙ্কারে জল দিচ্ছে 3 বছর থেকে। আমাদের জলের প্রবলেম, হ্যাঁ আমাদের জলের প্রবলেম। আমরা একটা মানে আগে আমাদের আজ 4 বছর থেকে জল দিচ্ছিল আমাদের কাউন্সিলর, কিন্তু আমরা মানে পয়লা বৈশাখে আমরা কীর্তন করেছিলাম হরিনাম, তারপরে আমরা মানে কীর্তন করেছিলাম। তো আমরা আমাদের কাউন্সিলরকেও আমন্ত্রণ করেছি, আমাদের মেয়র সাহেবকেও আমন্ত্রণ করেছি, আমাদের দক্ষিণের যে মানে বিধায়ক যে এমএলএ অগ্নিমিত্রা পাল তাকেও আমন্ত্রণ করেছি। কিন্তু দেখলাম যে আমাদের না কাউন্সিলর এসছে না আমাদের মেয়র সাহেব এসছে। আমাদের অগ্নিমিত্রা পাল উনি এসেছিলেন কীর্তন শুনতে,
কীর্তন শুনতে এসেছিলেন। তো কীর্তন শোনার পরও চলে গেলেন। এখানে কোনো পার্টির কোনো গল্প করেনি, না কোনো করছে। ও কীর্তনে নিয়ে বলেছে, ভগবানের নিয়ে বলেছে যে না আপনারা এই উৎসাহ যে করছেন অনেক ভালো করছেন। হ্যাঁ, তো তারপর দিন থেকে দেখছি যে আমাদের মানে দু ট্যাঙ্কার করে জল পাঠায় আমাদের পাড়াতে, কিন্তু এক ট্যাঙ্কি পাঠাচ্ছে, এক ট্যাঙ্কি আমরা নিচে পাড়ায় থাকি 26টা মানে ফ্যামিলি, ওই পাড়াতে পাঠাচ্ছে না। আমরা তা আজকে ওকে ডাকলাম কাউন্সিলরকে, কাউন্সিলর এলো, বলছে তোমরা আমার ওয়ার্ডে আমার এলাকায় কি করে বিজেপির লোক অগ্নিমিত্রা পল কি কার সাহসে ঢুকলো? ও আমার ওয়ার্ডে ঢুকবার কে? আমি তো সব কিছু তোমাদেরকে দিচ্ছি, তা আমাদেরকে তো আপনি কি দিচ্ছেন? আপনি আমাদেরকে এক ট্যাঙ্কার করে 2 ট্যাঙ্কার জলাই দিচ্ছেন, আমাদের কি পেটটা ভরিয়ে দিচ্ছেন না আমাদের আর কোনো ফ্যাসিলিটি দিচ্ছেন? আজ যে 4 বছর আপনি জিতেছেন, কবার এসছেন আমাদের পাড়াতে দেখতে যে কে খেতে পেয়েছে না কে খেতে পায়নি? এখানে জলের অসুবিধা আছে, কারণ এখানে হঠাৎ করে একদিন আমরা কীর্তনের আয়োজন করেছিলাম। এই কীর্তনের আয়োজন করার পর আমরা তো সবাইকে ইনভাইট করেছি। এখানে মাননীয় বিধায়ক আসার পর জল বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে বন্ধ করেছে কাউন্সিলর, এখানকার 56 নম্বর ওয়ার্ডে টিএমসি কাউন্সিলর। আমরা আজকে জানতে পারলাম, আমরা 5 দিন ধরে জল বন্ধ হয়েছে। আমরা জলের গাড়ি যে ড্রাইভার তাকে আমরা 2 দিন আগে ফোন করেছিলাম, তো তার কাছ থেকে আমরা জানতে পারি উনি একটা কথা বলেছিলেন যে আমার ব্রেকডাউনের কারণে আমি জল আনতে পারছি না। তো উনি বলেছিলেন 2 থেকে 3 দিন আমার কাছে সময় লাগবে। তো আমরা ঠিক আছে অপেক্ষা করলাম। আজকে 5 দিন হয়ে গেল জল আসেনি। তখন আমরা আজকে 5 দিন পর ড্রাইভারকে ফোন করার পর জিজ্ঞেস করি, উনি বলেন যে আপনারা কাউন্সিলরের কাছে যাও। কাউন্সিলর আমাকে মানা করেছে। কাউন্সিলরকে আজকে ডেকেছিলাম, কাউন্সিলর এসে পরে আমাকে বলছে তোর কারণে জল আসেনি। আমার ওয়ার্ডে 56 নম্বর ওয়ার্ডে আমার ওয়ার্ডে বিজেপি বিধায়ক ঢুকলো কেন, কিভাবে ঢুকলো? কীর্তনের জন্য ডেকেছিলাম। কীর্তনের জন্য তো কাউন্সিলরকেও ইনভাইট করা ছিল, কাউন্সিলর আসেনি। মেয়রকেও ইনভাইট করা ছিল, মেয়রও আসেনি। কোনো কারণবশত মেয়র সাহেব আসতে পারেনি শরীর অসুস্থতার কারণে, কিন্তু কাউন্সিলর আসেনি। হ্যাঁ, এটা আমরা যতটা কারণ বুঝতে পারছি যে বিধায়ক আসার কারণে জলটা আমাদের বন্ধ হয়েছে। পুলিশ এসছে, 2 গাড়ি পুলিশ এসছে। আমার নামে কাউন্সিলর কমপ্লেন করেছে, এবং আমার নামে 2টো পুলিশ গাড়ি ভ্যান ডেকেছে আমাকে উঠাবার জন্য। ধর্মের নামে হাওয়া দিয়ে বেড়ায়। আর 365 দিন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাদের পরিষেবা দিয়ে বেড়ান। কোনো জায়গায় কি পরিষেবা দেন উনি? অগ্নিমিত্রা পাল আমরাই দিই পরিষেবাটা। তো কোনো কারণে ওইটা বন্ধ হয়েছে, আজকে থেকে আবার সেই ট্যাঙ্কার জল চলে গেছে। না, ওটা কি কারণে বন্ধ? কারণ কর্পোরেশন বলছে যে কেন বন্ধ হয়েছে কর্পোরেশন জানে না। কর্পোরেশন জানে না, ঠিক আছে, তাই না? যেখানে আমি তো আপনাদেরকে ওখানকার স্থানীয় কাউন্সিলর হয়ে জানালাম যে ওখানে ট্যাঙ্কারের কোনো একটু অসুবিধা হয়েছিল, যার জন্য একটা ট্যাঙ্কার যাচ্ছিল, জল নীল ছিল না, একটা ট্যাঙ্কার যাচ্ছিল। এটা আপনারা ভালো করে বুঝুন, একটা ট্যাঙ্কার যাচ্ছিল, জল নীল হয়নি। কি অসুবিধা হয়েছিল সেটা কি কর্পোরেশনকে আপনি জানিয়েছেন? এই কর্পোরেশন তো এইমাত্র খুললো, কর্পোরেশনের কাছে তো আমি জানাতে এসেছি। কদিন ধরে বন্ধ ছিল? ছুটি 2-4 দিন ছুটি যে কদিন 2-4 দিন ছিল সেই দিনই। কিন্তু আমার একটা ট্যাঙ্কার গেছে, জল গেছে, ঠিক আছে। এটা ভুল ধারণা। বিজেপি সরকারের কাজই হচ্ছে ধর্মের নামে হাওয়া বাতাস দেওয়া। আর আমাদের পরিষেবাটা দেয় আমাদের মমতা ব্যানার্জি, আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। আমরা সেই পরিষেবা, সেই বিজেপি করুক, সিপিএম করুক, কংগ্রেস করুক, আমরা সেটা দেখে চলি না। আমাদের পরিষেবা দেওয়ার কাজ, আমরা পরিষেবা দিয়ে যাব। পরিষেবা দেননি বলে তো আজকে রাস্তা অবরোধ হলো। পরিষেবা দেননি কি করে হবে? আমার কি ওখানে জল যায়নি? আমার তো ওখানে জল গেছে। বারবার আপনাদের বলছি, জল 1 ট্যাঙ্কি করে যেতে, যেখানে 2 ট্যাঙ্কি যায় সেখানে 1 ট্যাঙ্কি গেছে। 1 ট্যাঙ্কি আজ গেছে, আজও আমার জল গেছে। যদি আমাদের ওখানে হতো, রেলের জায়গাতে আমরা পাইপলাইন করছি, রেলের জায়গাতে আমরা 2টো স্ট্যান্ড বাই কল করেছি, সেখানে কলের জল শুরু হয়নি বলে আমরা ট্যাঙ্কার পাঠিয়ে জল চালাচ্ছি। ওরা অভিযোগ করছে যে আপনি কি পুলিশ পাঠিয়েছিলেন ওইখানে নাকি? না, ওখানে পুলিশরাও ওরা নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড কেওয়াস করছিল। সেখানে জিনিসটাকে হালকা করার জন্য পুলিশ দিয়ে সবাইকে নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।